हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम 51 माता जी। ஸ்லோகம் படிக்கணும் மாता जी. 51 படிச்சிட்டோம் நம்ம. படிச்சிட்டோம். சொல்லணும். ரெண்டு படிக்கணும், ரெண்டு அப்புறமா இன்னொன்னும் சமத்ததுல படிக்கணும், மத்தது சொல்லணும். ஆமா ஆமா. ஜெய 51 52 சொல்லணும். மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய जय ராதா राधा மாதவ माधव कुंज குஞ்ச बिहारी। பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய जय ராதா राधा மாதவ माधव குஞ்ச कुंज பிஹாரி. बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपी जन गोपी जन वल्लभा वल्लभा गिरिवरधारी. गिरधरारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जय जन गोपी जन वल्लभा वल्लभा गिरधरारी। गिरिवरधारी. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन यशोदन नन्दन रंजन यशोदनन्दन रंजन। यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन यशोदनन्दन प्रजनरञ्जन मुनदीरावनचारी यमुनतीराचारी. यमुनदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी. जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. बिहारी। जय राध माधव कुंज बिहारी जय जय राधा राधा माधव माधव जय कुंज बिहारी. बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे. हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare ஓம் Krishna நமோ Mataji. பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Narayanam Namaskritya நரம் செய்வா நரோத்தமம் Naram Chaiva Narayana Narottamam தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Devim Saraswati Saraswatim Vyasam அதோ ஜெயம் உதீரயேத். Tato Tado Jayam Jayamudiraye Udhiraye நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Bhagavata Bhagavata Sevayam Sevayam. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavata Bhagavata Uttamaśloke Namasloke. பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. Bhavati Naistiki. Naistiki. ஸோ ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நீங்க எத்தனை ஸ்லோகம் படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லுங்க. 51, 52 Hare படிக்கணும் Krishna மாதாஜி. Mataji. How is அதுக்கு மீனிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும். 83ல இருந்து படிக்கணும். ஓகே 83. மாதாஜி 51, 52 சொல்லணும் 51, மாதாஜி. 52 சொல்லணும். 53 படிக்கணும். ஃபைன். மாதாஜி குரு மகாராஜ் எப்படி இருக்காங்க மாதாஜி? எதுவும் இந்த டெம்பிள்ல சொல்லல மாதாஜி. நேற்று நைட்டு கூட உங்க 8 மணிக்கு பிரார்த்தனை இருந்தது. பிரார்த்தனைகளை நானும் கலந்துட்டு வந்தேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஓகே. நேத்து கூட நாங்க பக்தி விற்சால நைட்டு செஞ்சோம் மாதாஜி. அப்புறம் வீட்லயும் நாங்க அந்த உக்ரம் வீரமும் சொல்லி சொல்றோம் மாதாஜி. தன்வந்திரியும் சொன்னோம் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நம்மளால முடிஞ்சது எதுவோ அதை நம்ம செய்யணும். ஓகே. 15th வரைக்கும் ஃபுல்லா மகாமந்திரம் தான் மாதாஜி சொன்னேன். 15th வரைக்கும் கம்பல்சரி சொல்லணும். அதுக்கு மேல நீங்க நார்மலா உங்களுக்கு என்ன முடியறதோ செய்யுங்க. சரிங்களா? கடவுளுடைய இது நம்மளால எதுவும் மாத்த முடியாது. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நஹி கஷ்டித் கடினம் அபிஜாது திஷ்டதி அகர்மக்ருத் காரியதேஹி அவச்சஹ கர்மகுணைஹ ஸ்வபாவிகைர்பலாத். புஷ்ப மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी। பிரணாம். नहीं कश्चित् क्षणं कठिनम् अभिजातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि यवचः कर्मगुणै स्वभावविகைர்பலாத். ந இல்லை ஹி உண்மையில் கஷ்டித் ஒருவரும் க்ஷணம் அபி ஒரு கணம் கூட ஜாது எந்த சமயத்திலும் திஷ்டதி இருக்கிறான் அகர்ம கிருத் எதுவும் செய்யாமல்
காரியதே அவன் சேவிக்கப்படுகிறான். ஹி கட்டாயமாக, அவசக தானாகவே, கர்ம பலன் விளைவிக்கும் செயல்களை, குணைகி இயற்கையின் முக்குணங்களால், ஸ்வபாவிகை முற்பிறவிகளில் அவனது சொந்த சுவாவங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட பலாத் பலவந்தமாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: எந்த ஒரு ஜீவராசியாலும் ஒரு கணம் கூட செயல்படாமல் இருக்க முடியாது. ஒருவன் தனது இயற்கையான சுவாபத்தினால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயற்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். ஏனெனில் இந்த இயற்கை சுவாபமானது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் செயற்படும்படி அவனை கட்டாயப்படுத்துகிறது. பொருளுரை: செயலில் மிகவும் முக்கிய அம்சமாக விளங்குவது ஒருவனது இயற்கை சுவாபமாகும். ஸ்வபாவிக: ஒரு ஜீவராசி இறைவனின் நிச்சய தொண்டன் என்பதால் தொண்டு செய்வதுதான் ஒருவனது இயற்கை சுவாபம். ஜீவராசி சேவை செய்ய விரும்புகிறான். ஆனால் அவன் பரமபுருஷருடனான தனது உறவை மறந்துவிட்ட காரணத்தால் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அடிபணிந்து மாயையின் சேவையில் ஈடுபட்டு உள்ளான். இவ்வாறாக பொது உடைமைவாதம், மனநலப்பற்று, பொதுநல பண்பு போன்ற பலவித சேவை முறைகளை உற்பத்தி செய்து கொள்கிறார். ஆனால் ஒருவன் பகவத்கீதையின் கொள்கைகளில் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் பௌதீக சேவைகளில் ஈடுபடும் இயற்கை சுவாபங்களை விட்டு பகவத் சேவையை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுவே பகவானின் உபதேசமாகும். ஒருவனுடைய உண்மை இயற்கை ஆன்மீகமானது என்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதுதான் அவனுடைய முக்கியமான ஆதியான இயற்கை சுபாவமும் ஆகும். ஒரு மனிதன் முக்கியமாக ஆன்மீகமானவன் என்பதால் அவன் பௌதீக சுபாவங்களால் அடித்து செல்லப்பட்டு விடாமல் ஆன்மீக சுபாவங்களுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வது ஒரு மனிதனின் கடமையாகும். எனவே ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் பின்வருமாறு பாடுகிறார். மிச்சே மாயார வச்சே யாச்ச பேனக காச்ச காபுடுவு வாய். என் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நீங்கள் பௌதீக சக்தியின் அலைகளால் அடித்து செல்லப்பட்டு பல துக்ககரமான சூழ்நிலைகளில் துன்புறுகிறீர்கள். சில சமயங்களில் ஜட இயற்கையின் அலைகளில் நீங்கள் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். சில சமயங்களில் கடலில் போராடி கொண்டிருக்கும் ஒரு நீச்சல்காரனை போல அலைக்கழிக்கப்படுகிறீர்கள். பக்தி வினோத தாகூரால் உறுதி செய்யப்படுவது போல ஜீவராசி தான் ஒரு நித்திய கிருஷ்ணதாசன் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மாயையின் அலைகளால் அலைக்கழிக்கப்படும் இச்சுபாவத்தை ஆதியான இயற்கை சுபாவமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இது ஆன்மீக சுபாவம். ஜீவ கிருஷ்ணர் தாஸ் ஏய் விஸ்வாசக கர்லேத ஆர துக்கதாய் துக்கதாய நாயமது துக்க நாய் வெவ்வேறு பெயர்களின் கீழ் மாயைக்கு சேவை செய்வதற்கு பதிலாக ஒருவன் தனது சேவை மனப்பான்மையை பரம புருஷரிடம் திருப்பினால் அவனுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்பதுடன் எவ்வித சிரமமும் இருக்காது. வேத இலக்கியத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்குவமான அறிவை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் தனது மனித வாழ்விற்குரிய ஆதியான இயற்கை சுபாவத்திற்கு திரும்புவானாயின் அவனது வாழ்வு வெற்றி அடைந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லப்த்வா நிமித்தம் அவ்யக்தம் வியக்தம் வியக்தம் அவ்யக்தம் பவதி உத யதா யோனி யதா பீஜம் ஸ்வபாவேன பலீயசா. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பதம் 54. லப்த்வா நிமித்தம் அவ்யக்தம் வியக்தா வியக்தம் பவதி உத யதா யோனி யதா பீஜம் ஸ்வபாவேன பலீயசா. லப்த்வா கிடைக்கப்பெற்று, நிமித்தம் காரணம், அவ்யக்தம் ஒருவனுக்கு காணப்படாதது அல்லது தெரியாதது, வியக்த அவ்யக்தம் வெளிப்படையாக தெரிவதும் தெரியாததும், அதாவது ஸ்தூல உடலும் சூஷ்ம உடலும்
பவதி உண்டாகிறது, உத நிச்சயமாக, யதா யோனி தாயை போலவே, யதா பீஜம் தந்தையைப் போலவே, ஸ்வபாவேன இயற்கையான சுபாவத்தினால், பலி எசா மிகவும் சக்தி வாய்ந்த. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு ஜீவராசியால் செய்யப்படும் பாவ புண்ணிய கருமங்களே அவனுடைய ஆசைகளின் நிறைவேற்றத்திற்கு காரணமாகும். கண்ணுக்கு தெரியாத இக்காரணம்தான் ஜீவராசியின் வெவ்வேறு உடல்களுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. தீவிர ஆசையின் காரணத்தால் ஜீவராசி ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்து அவனுடைய தந்தையை போன்ற அல்லது தாயை போன்ற ஓர் உடலை பெறுகிறான். ஸ்தூல மற்றும் சூஷ்ம உடல்கள் அவனது விருப்பத்திற்கேற்பவே படைக்கப்படுகின்றன. பொருளுரை. ஸ்தூல உடல் சூஷ்ம உடலின் ஓர் உற்பத்தியாகும். இதை பகவத்கீதை 8.6 பின்வருமாறு கூறுகிறது. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவிதக. உடலை விடும் ஒருவன் எந்த உணர்வு நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைவான். மரண தருவாயில் சூட்ச்ம உடலின் சூழ்நிலை ஆனது ஸ்தூல உடலின் செயல்களால் உண்டாக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக ஒருவனது வாழ்க்கை முழுவதும் ஸ்தூல உடல் செயற்படுகிறது. ஆனால் மரணத்தின் போது லிங்கம் ஆசைகளால் ஆன உடல் என்று அழைக்கப்படும் சூஷ்ம உடல்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஸ்தூல உடலின் வளர்ச்சிக்கு பின்னணியாக உள்ளது. அந்த ஸ்தூல உடல் தாயை போலவோ அல்லது தந்தையை போலவோ அமைகிறது. ரிக்வேதம் பின்வருமாறு கூறுகிறது. உடல் உறவின் போது தாய் சுரம் அதிகமாக இருப்பின் பெறும், தந்தை அதிகமாக இருப்பின் குழந்தை ஒரு ஆணி உடலை பெறும். இயற்கையின் சிவராசியின் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்படுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணவை செய்வதன் மூலம் ஜீவராசி அவனுடைய சூஷ்ம உடலை மாற்றிக்கொள்ளும். மரணத்தின் போது அந்த சூஷ்ம உடல் ஒரு ஸ்தூல உடல் உண்டாக்கும். அவ்வுடலில் அவன் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனாக இருப்பான். அல்லது அவன் இன்னும் அதிக பக்குவமுடையவனாக இருப்பின் அவன் இன்னொரு பௌதிக உடலை எடுக்காமல் உடனடியாக ஓர் ஆன்மீக உடலை பெற்று ஆன்மீக உடலுக்கு சென்று விடுவான். இதுதான் ஆத்மா ஓருடலை விட்டு வேறுடலை ஏற்றுக்கொள்ளும் முறையாகும். ஆகவே மனித சமுதாயத்தை புலனின்பத்திற்குரிய ஒப்பந்தங்களின் மூலமாக இணைக்க முயல்வதற்கு பதிலாக மக்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்களாக மாற்றுவது எப்படி என்பதை போதித்து அவர்கள் ஆன்மீக உலகை அடைய வழிகாட்டுவதுதான் சாலச் சிறந்தது என்பது தெளிவாகிறது. இப்பொழுது மட்டுமின்றி எப்பொழுதுமே இது உண்மைதான். தத்து இல்லையா? நெக்ஸ்ட் பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. ஏஷா பிரகிருதி சங்கேன புருஷஸ்ய விபர்யயः ஆசீத் ச ஏவ நாசிராத் ஈஷ சங்காத் விலீயதே. பிரேம மாதாஜி. நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஏஷ பிரகிருதி சங்கேன புருஷஸ்ய விபர்யயः ஆசித் ஏவ ந சிராத் ஈச சங்காத் விலீயதே. ஏஷ இது பிரகிருதி சங்கேன ஜட இயற்கையான சேர்க்கையினால் புருஷஸ்ய ஜீவராசியின் விபர்யய மறதியான அல்லது சங்கடமான ஒரு நிலை ஆசித் இருந்தது. சக அந்த நிலை ஏவ மட்டுமே ந இல்லை சிராத் நீண்ட காலம் எடுக்கும் ஈச சங்காத் பரமபுருஷரின் சகவாசத்தினால் விலீயத்தே மறைந்து விடுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஜீவராசி ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் ஆபத்தான ஒரு நிலையில் இருக்கிறான். ஆனால் மனித ரூபத்தில் உள்ள வாழ்வின் பரம புருஷனோடு அல்லது
பக்தருடனோ சகவாசம் கொள்ளும் முறை அவனுக்கு கற்பிக்கப்படுமானால் இந்த நிலையை மாற்றிவிட முடியும். உள்ளுரை: பிரகிருதி என்றால் இயற்கை என்று பொருள்படும். புருஷ என்பது பரம புருஷரை குறிக்கக்கூடியதாகும். கிருஷ்ணரின் பெண் சக்தி பிரகிருதி எனப்படுகிறது. ஒருவன் பிரகிருதியை தன்னால் அனுபவிக்க முடியும் என்ற மாயையால் அதனுடன் தொடர்ந்து சகவாசம் கொள்ள விரும்புவானாயின் என்ன மாத்தாஜி, அவன் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்து பந்தப்பட்ட வாழ்வை தொடர வேண்டி இருக்கும். ஆனால் அவன் தனது உணர்வை மாற்றிக்கொண்டு முழுமுதற் கடவுளுடன் புருஷருடன் சாஸ்வதம் அல்லது அவரது சகாக்களுடன் சகவாசம் கொள்வானாயின் ஜட இயற்கையின் சிக்கலில் இருந்து அவனால் வெளியேற முடியும். பகவத்கீதை 4.9 பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறது: ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வத்தக. ஒருவன் பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவரது நாமம், ரூபம், செயல்கள் மற்றும் லீலைகளுக்கு ஏற்ப புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒருவனை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரின் சகவாசத்திலேயே வைத்திருக்கும். தேக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாமேதி சோர்ஜுன. இவ்வாறாக தனது ஜட உடலை விட்ட பின் ஒருவன் மற்றொரு ஜட உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக ஓர் ஆன்மீக உடலை ஏற்று பரமபதம் அடைகிறான். இவ்விதமாக ஜட சக்தியுடன் கொண்ட தனது சகவாசத்தினால் விளைந்த பெரும் துன்பம் முடிந்துவிடும். மொத்தத்தில் ஜீவராசி பகவானின் நித்திய தொண்டனாவான். ஆனால் அவன் ஜட உலகிற்கு வந்து அதை ஆள விரும்புவதால் பௌதீக சூழ்நிலைகளால் கட்டுப்படுகிறான். பொய்யான இவ்வுணர்வை விட்டு பகவானுடனான தனது உண்மையான சேவையை உயிர்ப்பித்துக் கொள்வதே முக்தி எனப்படுகிறது. இதே முக்தி பாகவதம் முக்திர் ஹிதன்வயதா ரூபம் ஸ்வரூபேன வியவஸ்திதக என்று உறுதி செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, இந்த விளக்கம் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு டைம் இருந்தா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाते स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। ஓகே, நாம் இப்போ இந்த 51 ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம். தத்யேதத் ஷோடசகலம் லங்கம் சக்தி த்ரயம் மஹத் தத்தே அனுஸ்மிருதிம் பும்சி ஹர்ஷசோக பயார்த்திதாம். ஸோ சூக்ஷ்ம சரீரம் இது ரொம்பவே டெக்னிக்கல் பார்ட்டு, நல்லா புரிஞ்சுப்போங்க. ஓகே, நம்ம எப்படி சாங்கிய பிலாசபி படித்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நிறைய இடங்கள்ல ஏன் நம்ம படித்தது கூட திரும்பி வருது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் கொஞ்சம் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்கும், இன்னும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களோடு கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கும் பொழுது நமக்கு அது மனசில் ஆழமாக பதியும். ஸோ அது எப்போ நம்ம அதாவது உணர்வுக்கான பாதையில் அது எடுத்து செல்லும்.
இல்லையா? நம்ம வீட்ல கூட அம்மா சொன்னதையும் திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பா இல்லையா? சொல்லுவாளா? சொல்ல மாட்டாளா? கண்டிப்பா சொல்வா. எதுக்கு சொல்வா? பிள்ளை நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்வா. இல்லையா? அவளுக்கும் கூட வேலை இருக்கு. ஆனா, பிள்ளைக்கு ஒரு 4 வாட்டி சொன்னா தான் அந்த மைண்ட்ல வந்து இருத்திக் கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்வா. அதே மாரி தான் நாம் எல்லாரும் அந்த பரம்பொருளுடைய பிள்ளைகள். மீண்டும் மீண்டும் இந்த புகழாரங்கள், அவருடைய லீலைகள் இல்லையா? அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமங்கள் இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம கேட்க 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 நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே வந்து களையப்படுகிறது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சில இடங்கள்ல வந்து ரிப்பீட்டா தெரியும். ஆனா, அங்க நீங்க ஆழ்ந்து சிந்திச்சிருந்தீங்கனாக்கா, சொல்லக்கூடிய விதத்திலயுமே மாற்றம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்ப இந்த மொழிபெயர்ப்பு என்னன்னு சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். சூக்ஷ்ம சரீரம் 16 பாகங்களை கொண்டதாகும். எது சொல்லுங்க? சூக்ஷ்ம சரீரத்துல 16 அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா? கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள் மற்றும் மனம். இத்தனையும் தான் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆகும். இல்லையா? இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் 3 ஜட இயற்கை குணங்களினுடைய விளைவாகும். இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் எங்கிருந்து வருது? 3 குணங்களுடைய அவுட்கம் தான் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். இது கடக்க முடியாத உறுதியான ஆசைகளால் ஆனது. அதாவது வெல்லுதற்கரிய ஆசைகள். நம்ம மனிதர்களாகிய நாம எதை வேண்டாம்னாலும் இப்போ நான் வந்து பில்கேட்ஸ் லெவலுக்கு நான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது வந்து என்ன அர்த்தம்? கடக்க முடியாத உறுதியான அதுக்கான முயற்சி நான் பண்ணலாம். ஆனா பில்கேட்ஸ் அளவுக்கு நான் போக முடியாது. இல்லையா? அத பிராக்டிகாலிட்டி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தரை பார்த்து நாம் என்ன பண்றோம்? கம்பேரிஷன் பண்றோம். ஏன் ஆன்மீக தளத்துல கூட அந்த கம்பேரிஷன் உண்டு. இல்லையா? ஒருத்தருக்கு நிறைய சேவை பண்றாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங். இன்னொருத்தருக்கு வந்து அவருக்கு ஏன் இவ்வளோ சேவை கொடுத்தாங்கன்ற ஃபீலிங். இல்லையா? இதெல்லாம் உண்டு. இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. சேவைக்கு வந்த பிறகு கூட நாம மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கவில்லை என்றால், அப்ப நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கதாபாத்திரம் வந்து வீணானதாகிவிடும். ஓகே. அதனால நம்ம பக்கெட்ல என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தவங்களுடைய பக்கெட்ல என்ன இருக்குன்றத போய் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. அது ரைட்டே கிடையாது. ஓகே. அவங்களுடைய இயல்பு, அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து கிடைச்சிருக்கும். ஓகே. அடுத்தவங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்பேர் பண்றதே விட்டுறணும். அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், பௌதிகமா இருக்கட்டும். அதுதான் நம்ம நிம்மதிக்கு வந்து அழிவுக்கு வந்து மூல காரணம். ஓகே. எனவே இது மனித வாழ்வு, மிருக வாழ்வு மற்றும் தேவ வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஜீவராசி வெவ்வேறு உடல்களை எடுக்கும்படியாகிறது. மனித வாழ்வு ரஜோகுணம் இல்லையா? மிருக வாழ்வு தமோகுணம், அடுத்து தேவ வாழ்வு சத்துவகுணம். ஸோ இந்த 3 குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில அவர்கள் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். மேலும் ஜீவராசி ஒரு தேவ உடலை பெறும் பொழுது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் இல்லையா? ஆனந்தம் தேவர்களை போல நம்ம செய்யணும். மேலும் ஒரு மனித உடலை பெறும் பொழுது வருத்தம் அடைகின்றான். ஏன்னா இன்னும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நாம எவ்வளவு கஷ்டப்படணும்னு தெரியாது இல்லையா? ஒரு மிருக உடலை பெறும் பொழுது வருத்தம் அடைகின்றான். எஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மிருகம் வந்து உணவுக்காக அதை அலையணும், நிழலுக்காக அலையணும், எதுவுமே கிடையாது மிருகத்திற்கு இல்லையா? ஸோ தெரு நாயை எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு ஏதாவது வீடு இருக்கா? கிடையாது. அதுக்கு உணவு எப்பயாவது கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? கிடையாது இல்லையா? ஸோ உணவு இருக்காது, அதுக்கப்புறம் படுக்கிறது இடம் இருக்காது. இப்படிதான் அது வந்து அலையும். எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவன் துக்ககரமான நிலையில் இருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மை. எஸ், சத்துவமா இருந்தாலும் கூட அதோட விளைவுகள் வந்து நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உந்துதலோல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு மிருகம் ஒரு துக்ககரமான நிலையில் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான். அவன் பரிதாபமான இந்த நிலைதான் சம்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்துல மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து பிறவி எடுக்கின்றான் என்றால் அவன் உண்மையான இலக்கு என்னன்றதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சாது சங்கத்திலேயாவது இருந்து அவன் வந்து முன்னேற்ற பாதையை எடுத்து செல்லணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழின் சாராம்சம் இஸ்லோகத்தில் வந்து விவரிக்க 17வது இருக்கிறது எது? ஜீவராசி ஆன்மா. பிறவி தோறும் தனியாகவே போராடி கொண்டிருக்கின்றான் இந்த ஜீவராசி இல்லையா? இந்த போராட்டம் பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழ்வு, அதாவது சம்ஸ்ருதி இல்லையா? சம்ஸ்ருதி அரிதோஷணமா
ஐ திங்க் வி ஆர் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, என்னது அது, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஸ்வபாவ ஸ்வதாம இன்னொன்று சம்சித்தி அரிதோஷனம். செகண்ட் சாப்டர். அத பும்பேத்விஜக்ஷ்ரேஷ்டா கர்ணாசம விபாகஷா ஸ்வானுதிஷ்டஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்தி ஹரிதூஷணம். ஓகே, சம்சித்தி, இந்த பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழ்க்கை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ஷன், ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, ஜட இயற்கையின் சக்தி கடத்திற்கரிய உரியதாகும். இது கடந்து செல்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இந்த 3 குணங்களை கடந்து நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்துறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது. ஆனா அதை பக்தி எனக்கூடிய அந்த பாதையில் நாம் ஏற்கும் பொழுது அது சிம்பிளானதுதான். ஆனா அதை கண்டினியூஸா செய்ய 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 நம்ம சுலபமா கடந்து சென்று விடலாம். ஸோ நம்மளையே வலியும் வேதனையும் தெரியாம அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ அதுதான் நாம பக்தியின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய உண்மையான நம்பிக்கை. ஓகே, ஸோ தேவியேஷி குணமயி மமமாயா துரத்தியா, இல்லையா? ஸோ என்னும் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட ஜட இயற்கையான ஜீவராசியை வெவ்வேறு உடல்களில் சிறைப்பிடித்து வைத்துள்ளது. ஆனால் பகவத்கீதை உறுதி செய்வது போல மாம் ஏவையே பிரபந்தந்தி மாயாம் தாம் தரந்தித்தே, இல்லையா? அதாவது பரமபுருஷரிடம் பிரபத்தியந்தே, நாம் ஏவ ஏ, அதாவது என்னிடம் நீங்கள், ஏவா மீன்ஸ் அதாவது இப்படியாக, இல்லையா? பிரபத்தியந்தே அதாவது சரணாகதி அடைந்தால், இல்லையா? மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே, நம்மளை எல்லாம் அந்த மாயிலிருந்து பகவான் விடுவிப்பார். ஓகே, சரணம் போது ஜீவராசி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான், அவனது வாழ்வும் வெற்றி அடைகிறது. ஸோ இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இல்லையா? சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்ம அதாவது பௌதிகத்துல நாம் இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு சங்கடங்கள் தான். எப்போ ஆன்மீகம் என்ற நிலையில போகும்பொழுது நம்முடைய இலக்கு யாராக இருக்கிறது? பரம்பொருளாக இருக்கு. அதை தான் நம்ம செக் பண்ணணும். உண்மையிலேயே நம்ம பரம்பொருளை தான் நினைக்கிறோமா, இல்லை தேவர்களை நினைக்கிறோமா, இல்லை யாரையுமே நினைக்காத நாஸ்திகர்களா இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் அதாவது சத்வத்தில் இருந்தால் தான் நம்மளால இந்த சம்பந்தத்தையும், இல்லையா, பகவானிடத்துல சரணாகதியும் ஏற்படுத்திக்க முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப சிரமமாகும். ஓகே, ஸோ பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழ்வின் சாராம்சம் என்ன, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சாதாரணமா நம்ம இந்த உலகத்துல பிறவி எடுத்தோம்னா நம்மளை சுற்றி பௌதிக ஆசைகளுக்கால் விளையப்பட்ட விளைவுகளை தான் நம்ம முதல்ல சந்திப்போம். ஓகே, ஸோ மேலும் அந்த பந்தப்பட்ட வாழ்வு, இல்லையா, அதை நம்ம பக்குவம் அடைக்கணும். சம்ஸ்ருதின்னா சம்ஸ்ருதி நம்ம அதை பக்குவம் அடைய செய்யறது. ஓகே, ஸோ என்று அழைக்கப்படுது. ஸோ ஜட இயற்கை சக்தி கடத்தற்கரியது, கண்டிப்பா கடல் போன்றது தான். இந்த சம்சார சாகரம் என்பது கடல் போன்றது. ஆனா அதே நம்ம பக்தி துண்டு எனக்கூடிய ஒரு ஒரு வுட்லாக் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு கட்டையை நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னாக்கா, இல்லையா, மிதந்து வரக்கூடிய அந்த கட்டையை கெட்டியா பிடிச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கரை சேர்ந்துடலாம். இதுக்கு ஒரு ஊமை கூட நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம், இல்லையா, ஈஷோ உபனிஷத்துல. ஓகே, ஸோ நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படகு இருக்கு, இல்லையா? அந்த படகோட்டி யாரு? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இல்லையா, குரு. அந்த படகுல பிரயாணிக்கக்கூடியவர்கள் யாரு? நாம, இல்லையா, அதாவது ஜீவாத்மாக்கள், இல்லையா? மேலும் அந்த படகு படகு அந்த இதை போட்டு இது பண்ணுவாங்க, இல்லையா, ஸோ தட் அது நகரணும், இல்லையா? ஸோ அந்த இதுவுமே ஃபேவரபிள் ப்ரீஸ். இப்போ எதிர்த்து நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நல்ல காற்று நமக்கு அடிக்குதுனாக்கா அதை எதிர்த்து நம்ம கடந்து போக முடியாது. காற்று நம்மளை எந்த விதத்தை அழைச்சிட்டு போறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம போக முடியும், இல்லையா? ஏன்னா நீருடைய சக்தி அதிகம், நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படி அந்த ஃபேவரபிள் ப்ரீஸ் தான் எது? பக்தி.
ஓகே. பக்தி பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து நம்ம அதுவும் யாருடைய அறிவுறுத்தல்ல, குருவினுடைய அறிவுறுத்தல்னால நம்ம வந்து அது செயல்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நாம விடுதலை பெற முடியும். இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இப்பதான் மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு வாரம் 10 நாள்ல. நிருபேகம் ஆத்மா சுலபம் சுதுர்லபம் பிளவம் சுகல்பம் குரு கர்ணதாரம் மாயா அனுகூலேன தபஸ்வ தேரிதம் பூமான் பவாப்திம் நதரே ச ஆத்மகா. வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் அளிக்கக்கூடிய மானிட உடல் அடைதற்கு அரியதாயினும் இயற்கையின் விதிகளால் அது தானாகவே அடையப்படுகிறது. இந்த மானிட உடலை குருவாகிய படகோட்டியை பரமபுருஷரின் உபதேசமாகிய அனுகூல காற்றால் செலுத்தப்படுவது. நன்மைகள் இருந்தும் பிறவிக்கடலை கடக்க மனித வாழ்வை ஒருவன் பயன்படுத்தி கொள்ளாவிடில் அவன் ஆத்மாவை கொன்றவனாகவே கருத வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தட் மீன்ஸ் நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்றாமல் நம்முடைய உண்மையான நிலையை புரிஞ்சுக்காம அதற்கான ஒரு முயற்சிகள் அந்த அந்த உத்தமமான ஆத்மாவை ரட்சிக்கக்கூடிய பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா? இல்லை என்றால் அது இழிவான ஒரு நிலைக்கு ஆத்மஹா கில்லர் ஆஃப் த சோல் இல்லையா? அதாவது தன்னுடைய ஆத்மாவையே கொல்லக்கூடிய நிலை அப்படின்னா கீழ் உலகங்களுக்கு நீங்க போகும்பொழுது வெறுமனே வந்து அதாவது ஸ்தூல உடல் மட்டும் தான் இருக்கும், ஆத்மா மற்றும் ஸ்தூல உடல். ஸோ அந்த சூக்ஷ்மம் இருக்காதாங்க. சூக்ஷ்மம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஏன்னா புத்தி மனசு இதெல்லாமே கொண்டது. ஸோ அந்த சூக்ஷ்மம் இல்லாதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம், அஜ்ஞானத்துல வந்து செயல்பட்டு இருப்போம். ஸோ அஜ்ஞானத்துல செயல்பட்டு இருந்தா நம்ம அங்கேயே தான் சுத்திட்டு இருப்போம். நம்ம அதற்கான மரணம் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? சுதர்சன சக்கரம் வரும். அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து அது வந்து தலையை வந்து வெட்டி விட்டு போயிடும், அவ்வளவுதான். அதுதான் மரணம். மீண்டும் அங்கேயே தான் பிறப்பாங்க. அதே அந்த ரொட்டேஷன் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அது போல நம்ம கீழ் உலகத்திற்கு போகாம இருக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தியை வந்து உபயோகப்படுத்தி நல் மார்க்கத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா தேடிக்கணும். மேலும் दोहि अज्ञोजित षष्ट्वर्गो अजित षष्ट्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते गोचार इवात्मानं कर्माणा சாத்தியாமுஹ்யதி. ஸோ இப்போ தன் புலன்களையும் மனதையும் அடையாளம் காண முடியாதவனும் உடலுக்குள் செயல்பட்டவனுமான முட்டாள் ஜீவராசி தன் விருப்பமின்றியே ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்துக்கேற்ப செயற்படும்படி கட்டளையிடப்படுகின்றான் இல்லையா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க இருந்து வருது? உள்ளுக்குள்ள இருந்து வருது. ஓகே. ஸோ அதுவும் எப்படி நம்ம வந்து புலன்களை மனசையும் கட்டுப்படுத்தி இல்லையா? அது கட்டுப்படுத்த முடியாதவனும் இல்லையா உடலுக்குள் சிறைப்பட்டவனுமான முட்டாள் ஜீவராசி தன் விருப்பமின்றி, அவனுக்கு அது பிடிக்கலனாலும் ஜட இயற்கை குணங்களில் ஆதிக்கத்திற்கு செயல்படுத்துவர். இது 100%. இதே தான் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொன்னார் இல்லையா? அவர் கர்ம சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லும் போது பகவான் வந்து அழகா அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை எல்லாமே எடுத்துரைச்சார். மேலும் இந்த நீ வந்து போர் புரியலைனாலும் இந்த சென்டென்ஸ் உண்டு. நீங்க எந்த ஸ்லோகத்துல வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க ஆனா இந்த சென்டென்ஸ் கண்டிப்பா தெரிய வரும். நீ வந்து என்னுடைய உபதேசங்களை கேட்காமல் வந்து நீ வந்து செயல்பட்டாயானால், அதாவது மோஸ்ட்லி இந்த சாப்டர் அது ஓகே, ஐ திங்க் லாஸ்ட் சாப்டர்ல கூட இருக்கலாம் சிலது. ஆனா டைரக்டா வந்து சம்மதர் சாப்டர்ல தான் நான் பார்த்திருக்கேன். ஓகே, 18 வரும். 18 வந்து வருது. ஸோ அப்போ உன்னுடைய இயற்கை நீ வந்து ஐ திங்க் செகண்ட் சாப்டர்ல கூட ஒரு இடத்துல வரணும். ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, இந்த எதுக்குப்பா நம்ம அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம ஒதுங்கிட்டாலும் ஒரு சூழல் வரும்போது நாமளும் என்ன பண்ணுவோம், நம்முடைய இயற்கை சுபாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? ஸோ நல்குணமா இருந்தா நல்லதை வெளிப்படுத்தும், தீய குணமா இருந்தா தீயது தான் வெளிப்படுத்தும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கேற்ப ஸோ அதுக்கு நீ கர்ம சந்நியாசம் போக முடியாது. ஏன்னா உன்னுடைய இயற்கை வந்து நீ ஒரு போர் வீரன். அதனால நீ போர்ல அதாவது நீ வந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அதாவது அர்ஜுனருக்கு சொல்லுவார். ஸோ அதாவது நீ கர்ம சந்நியாசத்தை நீ ஏற்றுண்டு போனா கூட நீ வந்து உன்னுடைய இயற்கை சுபாவத்தினுடைய உந்துதலால் மீண்டும் வந்து இந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து நீ வந்து
போர் புரிவ. அதனால இந்த போரை கைவிடணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தையே நீ கைவிட்டுருன்னு சொல்லிடுவார். அவ்வளவுதான் அர்ஜுனர். நான் சொல்ற மாதிரி நீ வந்து போர் புரி, அவ்வளவுதான். ஓகே. அவன் ஒரு பட்டுப்பூச்சி போன்றவன் இல்லையா? பட்டுப்பூச்சி எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா? இல்லையா? அது தன் சொந்த உமிழ்நீரை கொண்டு தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டை நெய்து வெளியே வருவதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி உள்ளேயே அடைப்பட்டு கிடக்கிறது இல்லையா? பட்டுப்பூச்சி மரணித்து விடும் அது குக்குன்னு இல்லையா? உள்ளுக்குள்ளவே அது கட்டின பிறகு அதுக்குள்ள அது மரணம் என்பது ஏற்படும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நூல்ல தான் வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஜீவராசி அவன சொந்த பலன் கருதும் செயல்களில் பின்னாளுக்குள் தானாகவே அடைப்பட்டுக் கொள்கின்றான். பிறகு தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் வழி தெரியாது தவிர்க்கின்றான். ஸோ இவ்வாறாக அவன் எப்பொழுதும் புத்தி பேதத்தினாகவும் திரும்ப 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 மரணம் அடைபவனாகவும் இருக்கின்றான். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்னா, சூதாட்டத்தை கொடுக்கலாம் இல்லையா? சூதாட்டத்துல எப்படி நம்ம சூதாடுவது என்பது அஜ்ஞானம் இல்லையா? ஆனா அரச தர்மத்துல வந்து அது அனுமதிக்கப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ ஒரு முறை சூதாடினால் ஓகே. ஆனா அதையே வந்து அப்படின்னா அது ரைட்டான இதுன்னு சொல்லலை. இன்னும் ஆழ்ந்த தவறுகளுக்கு நாம் என்ன பண்றோம்? வித்துடிக்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும். எவ்வாறு தர்மராஜருக்கு வந்து வந்து நீ இப்ப உன்னை இழந்த, உன் தம்பியர்களை இழந்த இல்லையா? ஸோ அடுத்தடுத்து ஒண்ணு ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையுமே இழந்து விடுறான் இல்லையா? மீண்டும் அப்பயும் அங்க ஒரு ஆசை எனக்குடைய விதையை வந்து விதைக்கிறார். சரி நீ திரௌபதியை வந்து பணமாயிரு, நீ எல்லாத்தையும் மீண்டும் நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதை நம்பிதான் அவர் வந்து திரௌபதியை வந்து பணயம் வைக்கிறார் இல்லையா? அதுலேயும் தோற்று விடுகின்றார். ஸோ அங்க யாரு சூதாடுறது? ஆக்சுவலி சகுனி இல்லையா? அவன் ஒரு அதாவது அவருடைய தந்தை சுபாலர் வந்து அந்த அந்த அவருடைய எலும்புகளுடைய அந்த பவுடர்ல தான் அந்த அந்த உருட்டுக்கட்டைகளே அவன் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அதை கொண்டுதான் அவர் சொல்லியிருப்பார், நீ வந்து எப்ப நீ என்னை அழைச்சாலும் உனக்கு வேண்டியதனை வந்து இந்த இந்த இது மூலியமா நான் செய்வேன்னு சொல்லியிருப்பார். அதனாலதான் அதே உருட்டுக்கட்டையை வந்து வச்சு அவன் வந்து உருட்டி ஸோ தர்மராஜரையும் அவருடைய தம்பியர்களையும் தன்னுடைய ஆஸ்திகள் அனைத்தையுமே அவர் வந்து இழந்தார் இல்லையா? மேலும் அவர் சொந்த உமிழ்நீரை கொண்டு இது எதற்கு ஒப்பிடலாம்னாக்கா, நம்முடைய புத்தி சரிவர ஸ்திரப்படுத்திக்கலாம்னாக்கா அடுத்தவர்களுடைய இதை வந்து நாம் உதவியை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்லையா நம்முடைய ஓன் எப்படி ஒட்டகம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது கற்றாழையை தான் வந்து அதாவது நல்ல மென்னு தான் அது வந்து இது பண்ணுது. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த முட்கள் வந்து அதனுடைய வாயில போயிட்டு குத்துறது இல்லையா? அதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த ரத்தம் அதோட சேர்ந்துதான் அந்த ஒட்டகம் வந்து உணவை உண்ணும். ஓகே. அப்போ அது அதாவது தன்னுடைய இதுவையே வந்து தானே வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த அந்த ஒட்டகத்துல வந்து உண்டு இல்லையா? ஸோ அப்படி நீ ஜீவராசி அவனை சொந்த பலன் கருதும் செயல்களில் பின்னுக்குள் தானாகவே அடைப்பட்டு கொள்கிறான். பிறகு தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் வழி தெரியாது நிற்கிறான் இல்லையா? இவ்வாறாக அவன் எப்பொழுதும் புத்தி பேதலித்த அவனாகவும் திரும்ப திரும்ப மரணம் அடைபவனாகவும் இருக்கின்றான். அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து நமக்கு மரணத்திற்கான வாய்ப்பு. இன்னொன்று வந்து மரணம் நமக்கு எப்ப கிட்டதெல்லாம் இருக்குன்றத வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது எஸ்பெஷலி ஒரு வாரம் வந்து தான் மரணிக்க போறோன்ற அந்த உணர்வு சில பேருக்கெல்லாம் தெரிய வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா பேசுவாங்க, எதையுமே மறந்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த சமயத்துல நீங்க அவங்களுடைய பேச்சுக்களை நீங்க கேட்டீங்க. ஓகே. ஸோ தன்னை விடுவித்து கொள்ளாத நிலையில அந்த அந்த பட்டுப்பூச்சி அந்த குக்கூன்ல போய் உள்ளவே அதாவது மடிந்து தான் போகும். உள்ளுக்குள்ள போய் தான் கட்டி அந்த இதுல வந்து கண்டிப்பா அது மறைந்து தான் போகும். ஸோ அது போல ஜீவராசி அவனது சொந்த பலன் தரும் செயல்களில் பின்னாளுக்குள் தானாகவே அடைப்பட்டுக் கொள்கிறான். எஸ், எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலுமே வந்து தான் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டால் இல்லையா, அந்த செயல்களில் ஈடுபட முனைந்தால் ஸோ அப்போ பின்னாளில் அவனே வந்து அது அந்த இதுக்கு அவனே அடிமையாக்கி விட்டுக்கிறான். ஓகே. ஸோ மேலும் அப்படின்னா இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் இல்லையா, அதாவது மரணம் மற்றும் ஜனனம் இந்த சுழற்சியில வந்து நாம் எப்பவுமே இருக்கோம். ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நாம் யாரு, நம்முடைய கடமை என்ன, நாம் என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் தெரியாதவங்க முழுசுமே வந்து பௌதிகத்தில் தான்
செயல்பட்டு கொண்டிருப்பாங்க. ஓகே. பிறகு தன்னை விழித்துக் கொள்ளும் வழி தெரியாது தவிப்பான். ஸோ மரணத்தையுமே அவன் சுவீகரிக்கவில்லை. இவ்வாறு அவன் எப்பொழுதும் புத்தி பேதலித்ததான் திரும்ப திரும்ப மரணம் அடைபவன் ஆகிறான். புக்குன் இறந்து தானே போகுது இல்லையா? புக்குன்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இது இறந்து தான் போகிறது இல்லையா? வெளிப்புற தோற்றம் தான் உனக்கு என்னது பட்டு இல்லையா? ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த புக்குன் வந்து மறைந்து போயிடும். ஏன்னா சுவாசிக்க கூட அந்த இடத்துல காற்று இருக்காது. முன்பே விவரிக்கப்பட்டது போல இயற்கை குணங்களில் ஆதிக்கம் மிகவும் உறுதியானது. எஸ், இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ஓகே. இந்த இடத்துல இந்த மாயை உலகமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இதை நாம கடந்து சென்றோம்னா வைகுண்டத்துக்கு அது நிஜமாவே மேன்மையான ஒரு செயல். ஓகே. ஆனா அதை செய்வதற்கு முன்னாடி இங்க என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் வெவ்வேறு வகையான பலன் கருதும் செயல்களில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஜீவராசி பட்டுக்கூட்டில் அடைப்பட்டுள்ள ஒரு பட்டுப்பூச்சியை போன்றவன் ஆவான். பரம புருஷரால் உதவப்பட்டாலன்றி அதிலிருந்து விடுப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த குக்கூன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டுப்பூச்சியை நிலையை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோம். ஸோ அது மாதிரியான வாழ்க்கை நாம கண்டிப்பாக வாழக்கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க? நாம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நம்ம செய்யக்கூடாது. எப்படின்னா நம்மளையே அழித்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். நஹி கஷ்டித் கடினம் அபிஜாது திஷ்டதி அகர்ம கிருத் காரியதயி அவச்சக கர்ம குணைக ஸ்வபாவிகைர் பலாத். எந்த ஒரு ஜீவராசியாலும் ஒரு கணம் கூட செயல்படாம 100% நம்ம செயலாற்றாம ஒரு கணம் கூட இருக்க முடியாது. இப்போ பிசிக்கலே உட்கார்ந்து இருந்தா கூட மைண்ட் எதையோ வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கொண்டு வரும். அது நன்மையாகவும் இருக்கலாம், தீமையாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி தான் இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் மாதிரி அது. ஓகே. ஸோ அப்போ சூக்ஷ்ம உடலுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நோக்கணும். எந்த ஒரு ஜீவராசியாலும் ஒரு கணம் கூட நம்ம இனர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, செயலற்ற தன்மை. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே அதாவது போன அத்தியாயத்துல வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் 5 விதமான காரணங்களை சொல்வார் போர் புரியாததுக்கு இல்லையா? அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் நீங்க அத்தியாயம் 2லயுமே நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த இதுலயுமே பகவான் அந்த வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ எனக்கு நீச்சலே தெரியாது, ஆனா கடல்ல விழுந்த ஒருத்தனை காப்பாத்துறதுக்காக நான் போய் அவன் சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா அது நம்மளால இழுத்து கொண்டு வர முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எந்த ஒரு ஜீவராசியாலும் கூட ஒரு கணம் கூட செயலாற்றாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா? அதை செயற்படாமல் இருக்கவே முடியாது. நம்ம செய்துட்டு தான் இருப்போம். நம்ம மைண்டாவது வேலை செய்யும் இல்லையா? மனசு எங்கேயோ இங்க இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி மைல்கள் அப்பாரம் கூட நமக்கு அது செயல்படும். ஓகே. ஒருவன் தனது இயற்கையான சுபாவத்தால் அப்படின்னா அவன் எந்த குணாதிசயத்தோடு அவன் வந்து ஐக்கியமா இருக்கணும், அந்த குணாதிசயத்துல வந்து நாம ஸோ அவன் இருந்து அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த செயலை வந்து அவன் வந்து அந்த குணத்திற்கேற்றபடி அவன் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவான். சத்துவமா இருந்தா சத்துவமான நிலையில செயல்படுவான், ரஜோவா இருந்தா ரஜோ நிலையில செயல்படுவான், அஜ்ஞானத்தில் இருந்தா அஜ்ஞானம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை கொண்டு அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைக்கப்படும். அது இந்த பிறவிலேயே அவனுக்கு நன்மை தராது. அடுத்த பிறவி பத்தி பேசுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. மேலும் ரஜோகுணத்தால் செய்யப்பட்டது எல்லாமே வந்து ஒரு 70-80% வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ரஜோகுணத்துல செயல்படுறோம்னாக்கா கண்டிப்பா நாம மீண்டும் இதே புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்புவோம். ஓகே. ஸோ மேலும் சத்துவகுணம் ஒன்றுதான் வந்து மேல உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம். ஓகே. ஆனா அதையும் தாண்டி மகத்தத்துவத்தை தாண்டி செல்லும் பொழுது நாம அதாவது பகவானிடத்துல நாமனா நம்ம கிடையாது, ஜென்ரலா. ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு பல்வேறு நிலைகளை கடந்து சென்று மகத்தத்துவத்தை கடந்துதான் அவர் செல்ல வேண்டும் இல்லையா? அந்த மேலும் அங்கு போகும்போது எந்த வைகுண்டத்திலையுமே வந்து வாசல் திறக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்களுடைய இலக்கு என்னது? சாயுஜ முக்தி இல்லையா? அந்த சாயுஜ முக்தியில மேலும் அந்த ஆகாயத்துல வந்து அவங்க கலந்திருப்பாங்க. ஓகே. ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப செயற்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். எஸ், நமக்கு என்ன ஒரு குணாதிசயம் இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்கள் வந்து அமைய பெறணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏனெனில் இந்த இயற்கை சுபாவமானது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் செயற்படும்படி அவனை கட்டாயப்படுத்துகிறது. ஐ திங்க்
காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவ இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தூண்டுதல் எதனால வருதுன்னாக்கா நம்முடைய கலங்கங்கள், அதை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபர் இல்லையா? ஸோ நம்முடைய கலங்கங்கள், இந்த இந்த இயற்கை சுபாவமானது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் செய்யும்படி நம்மளை வந்து கட்டாயப்படுத்துது இல்லையா? ஸோ நமக்கு சத்வத்துல இருக்கக்கூடியவன் வந்து ஒரு விதமா செயல்படுவான், ரஜோல இருக்கிறவன் வேற விதமா செயல்படுவான், தமஸ்ல இருக்கிறவன் தனக்கே கூட அழிவை ஏற்படுத்திக்குவான். இதுதான் அந்த செயலினுடைய மகத்துவம். ஒரே செயலை 3 விதமான நிலைகளில் வந்து ஆற்ற முடியும். அந்த அந்த எந்த குணத்தோடு அந்த ஜீவன் வந்து குடிக்கொள்கின்றான் என்பதை பொறுத்து. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எதுல வருது? 3.2527 நான் நேற்று மாதாஜி சொன்னாங்க. இதுதான். எஸ், பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே இல்லையா? ஸோ நான் தான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செஞ்சேன்னா கண்டிப்பா அகங்காரத்தோட நான் வந்து ஒன்றி விடுகின்றேன். அகங்காரம் எனக்குடைய பண்பு எந்த இதுல வந்து வெளிப்படுத்தும்? எந்த குணாதிசயம்? அகங்காரம் 3 குணாதிசயங்களுக்குமே உண்டு. ஓகே, நான் நேற்று உங்களுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் காட்டினேன் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். 3 கணங்களுக்கு ஆதி தெய்வம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா? ஸோ இந்த அகங்காரம் வந்து சத்வத்துல இருக்கும் பொழுது அது எத்தனை 10 புலன்கள் பிளஸ் வந்து மனதோட அது வந்து மனதுடைய சுபாவமே வந்து சத்துவம் தான். ஓகே, அடுத்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் ரஜோகுணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ இது வந்து ஆதி தெய்வம், இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதி ஆத்மா ஆக்சுவலி. ஓகே, அது புத்தி மற்றும் வந்து ஐ திங்க் என்ன இதோட வருது எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே, ஒரு நிமிஷம். புத்தி மற்றும் வேற என்னன்னு இருக்கே. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல வந்து ஆதி பூதம். ஓகே, ரஜோகுணம் சரி, இது தமஸ் குணத்துல வந்து ஆதி பூதம். அதுல வந்து 5 தன்மாத்திரங்கள் மற்றும் வந்து ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல உடலை ஏற்படுத்தவல்ல இந்த பஞ்ச மகாபூதங்களை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, இப்ப தெரியறதா? காரியம், காரணம் இல்லையா, கர்த்தா, டூயர் இல்லையா, அதுதான் வந்து நான் தான், அது அகங்காரத்தினால நான் தான் செயல்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. கர்த்தா, ஞான சக்தியால் அப்படி ஒரு நினைவு நமக்கு வருது. ஸோ இந்த இது வந்து நமக்கு அதிதேவதைகள் யாரு? ஆதி தெய்வம் எனக்குடைய அந்த கிளேஷம் வந்து நமக்கு இது உருவாகுது. ஸோ அப்போ நான் தான் செய்கிறேன்னும் போது இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம செயல்படும் பொழுது தெய்வங்களும் நம்மளை வந்து தண்டிக்கின்றது இல்லையா? தேவர்களும் நம்மளை தண்டிக்கிறாங்க, மழையே இல்லாமல் அதிக மழையை பொழியறது எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி இயற்கையில வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாமலே நடக்கும். ஓகே, ஏன்னா நாம அகங்காரத்துல வந்து குடிக்கொண்டிருப்போம். அதே அகங்காரம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கும் பொழுது ஆத்தியாத்மிகம் இல்லையா? அந்த ஆத்தியாத்மிகம் வந்து 10 புலன்கள். இங்க வந்து 10, அதாவது மனதும் 10 புலன்களுடைய தேவர்கள் வந்து ஆதி தெய்வத்துல இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஆதி ஆத்மால பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சுவாசம், அதாவது கான்சியஸ்னஸ், சித்து. ஓகே, சித்தா அப்படின்னுவாங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து 10 புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புத்தி. ஓகே, இதெல்லாமே வந்து எதுல வந்து விடுறது? ஃபேஷன், மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், ரஜோகுணம். ஓகே, அறியாமை. இந்த பிக்சரை நீங்க வந்து நான் போட்டிருக்கேன், இதை வந்து நிதானமா உட்காந்து நீங்க அலசி ஆராயணும், மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸான ஒரு இது. இந்த பேசிக்ஸை வந்து நாம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இது புரியலன்னா உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே புரியாது. எப்படி இந்த படைப்பு மகத்தத்துவத்துல இருந்து தான் வந்து அகங்காரம் வருது, அகங்காரத்துல இருந்து தான் வந்து 3 விதமான குணாதிசயங்களுமே பிறவி எடுக்கிறது இந்த உலகத்துல. ஸோ அப்ப இந்த ஒரு இதுல இருந்து தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த 3 குணங்களோட கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். ஏன்னா அகங்காரம் சத்துவத்துல வந்து ஆதி தெய்வீகம் என்னக்கூடிய கிளேசத்தை உருவாக்கும். அகங்காரம் என்னும் அந்த அகங்காரத்தினால் உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த என்னது மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் ரஜோகுணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து
என்ன விளைவிக்கும்? ஆத்தியாத்மிகம் என்னக்கூடிய கிளேஷம் அப்படின்னு நம்ம மனசு உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கிளேஷங்கள், சங்கடங்கள் எல்லாமே நமக்கு உருவாக்கும். கிளேஷா அப்படின்னாலே சங்கடம். ஓகே. ஸோ மேலும் வந்து அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் வந்து அது இன்னும் மோசமானது இல்லையா? வெறுமனே கிராஸ். ஓகே. முழுவதுமே வந்து ஸ்தூலமாகிவிடும், ஸ்தூலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகிவிடும். ஸோ அதை அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னது? ஆதி பௌத்திகம். ஓகே. ஸோ இங்க கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த புலன்களுடைய தேவதைகள் மட்டும்தான் இங்க. ஆனா இந்த புலன்கள் எல்லாம் ஆத்தியாத்மிகத்துல. ஓகே. ஸோ இதனுடைய பாகம் இது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதை நீட்டா தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா மாயை எப்படி, எங்க வருது, மாயை எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம யோசிக்கலாம் இல்லையா? இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுறதே வந்து மாயையின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்க. ஓகே. ஸோ ஷீ இஸ் ஷேடோ இல்லையா? பகவானுக்கு பின்னாடி இருந்து ஷீ இஸ் டூயிங் த தேங்க்லெஸ் ஜாப். ஓகே. எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அது மாதிரி நாம் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். செயலில் மிகவும் முக்கியமாக அம்சம் விளங்குவது ஒருவனின் இயற்கை சுபாவம் தான். ஆனா அந்த இயற்கை சுபாவம் எதனோட சம்பந்தப்பட்டது சொல்லுங்க? குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? அவன் எந்த குணத்தை கொண்டிருக்கிறானோ அதை கொண்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த செயலை வந்து செயலாற்றி விடுவான். ஓகே. ஒரு ஜீவராசி இறைவனின் நித்திய தொண்டன். ஆனா உண்மையிலே நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஜீவன் என்பவன் வந்து as per the constitutional position, அதாவது தத்திர நிலையிலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே நித்தியமானது, பழமையானது. அதே மாதிரி வந்து அது அது சரி பழமையானது. அதை வந்து நம்ம நீரால வந்து நனைக்க முடியாது இல்லையா? காற்றால வந்து உலர்த்த முடியாது. இதுதான் ஜீவன் இல்லையா? நெருப்பால எரிக்க முடியாது, எந்த ஆயுதத்தை கொண்டும் நாம் துண்டிக்க முடியாது. இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில நாம படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் நீங்க இப்ப அதை நிறைவு கூறணும். இது ஃபுல்லு தத்துவங்கள். ஓகே. ஏதாவது பர்டனா இருக்கா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நல்லா நீங்க புரியுது. பல தடவை சொல்லிட்டே புரியுது மாதாஜி. நிறைய வாடி சொல்லியிருக்கேன் நானு. இது ஏன் மீண்டும் மீண்டும் அங்கங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் சம்பந்தப்படுத்தி சொல்றேன்னா நீங்க அதை அப்படியே நீங்க கனெக்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நாம் எப்படி இங்க பிறந்திருக்கோம், எதற்காக நாம் இங்க வந்திருக்கோம், எந்த சுபாவத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம், சுபாவம் எப்படி வருது, சூக்ஷ்ம உடலினுடைய இது இன்புட் தான் வந்து சுபாவம். ஓகே. இப்ப நான் இந்த உடல்ல இருந்து மரணிக்கிறேன்னா என்னுடைய இந்த குணாதிசயம், நான் ரஜோகுணத்துல இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நான் எந்த குணத்துல இருக்குன்றது நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது, அது அடுத்தவங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. ஏன்னா நாம வெளிப்படுத்தும் பொழுது அடுத்தவங்க அதை வந்து கண்டிப்பா எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க. நம்ம ரஜோல இருக்கிறோமா, சத்வத்துல இருக்கிறோமா, இல்லை வந்து தமஸ்ல இருக்கிறோமான்றத வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. ஸோ அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ என்னிடத்தில் ரஜோகுணம் இருக்குன்னா ஒருவேளை நான் மரணித்தால் வந்து ரஜோகுணம் இருந்தா நான் கண்டிப்பா இந்த உலகத்துக்கு வந்துதான் ஆகும் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாவது எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நான் இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது என்னுடைய ஆத்மாவோட என்ன இருக்கும்? அந்த சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதெல்லாம் ஆனது? அகங்காரம், புத்தி அண்டு மனசு இல்லையா? ஸோ அந்த மனசு தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உணர்வுகளோடு இருக்கக்கூடியது. இப்ப நான் மரணிக்கும் போது என்னெல்லாம் உணர்வுகள் வச்சுட்டு நான் மரணிச்சனோ அந்த உணர்வுகள் அப்படியே தான் இருக்கும். எது வரைக்கும் நாம சூக்ஷ்ம உடலை களையவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கும். நாம மோட்சம் அடையும் பொழுது மட்டும்தான் சூக்ஷ்ம உடல் ஸ்தூல உடலோட இங்கேயே இருந்தோம் இல்ல. ஞானியா இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா அவன் மகத்தத்துவத்தை கடக்கும் பொழுது எல்லாத்தையுமே அவனை விட்டுட்டு தான் போகணும். அவனுடைய அழுக்கு எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஸோ நம்ம ஒரு உலகத்தையுமே வந்து கடந்து செல்லும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள்ல நாம் ஈர்க்கப்பட்டால் அங்கேயே நம்ம வந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தள்ளப்படுவோம். அதெல்லாமே மாயை நம்மளை வந்து செக் பண்ணுவான். மாயை ஒவ்வொரு சனத்திலுமே நம்மளை வந்து பரிசித்து கொண்டுதான் இருப்பாள். அதனால ஒரே நிமிஷம். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சிருந்தாதான் ஆன்மீகத்தையே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் வரும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வரவே வராது. ஓகே.
ஐ திங்க் சீனியர்ஸாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எல்லாருமே ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ்க்கு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு 1 or 2 ரவுண்ட்ஸ் தான் அவங்க படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, எஸ்பெஷலி சாங்கிய பிலாசபி இல்லையா. செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம், அங்க சாராம்சம் இங்க விளக்கமா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. நிறைய இடங்கள்ல இந்த விளக்க உரைகள் உண்டு. அப்பதான் நம்ம ஸ்திரமா மைண்ட்ல வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். ஓகே, ஸ்வபாவம் எப்படி வருகிறது என்றால், நாம் மரணிக்கும் பொழுது இருந்த அந்த உணர்வுகளால தான் நாம் எந்த குணாதிசயத்தோட நாம வந்து இருந்தோமோ, பிறக்கும் பொழுது அதே ஸ்வபாவத்தோட நாம பிறப்போம். ஆனா அந்த சுபாவம் வந்து ஒண்ணு அப்பாவுடையதாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அம்மாவுடையதாக இருக்கலாம். அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜீவன்கள் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த தாயினுடைய கருவுல தான் வந்து இந்த ஜீவன் வந்து ஜெனிப்பான். ஓகே, இப்ப பாருங்க எப்படி இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து பகவான் எடுத்துட்டு போறாரு இல்லையா. இது நம்ம கட்டடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. கடகாலுக்கு எவ்வளவு விடணும், அதே மாதிரி ஒரு எலிவேஷன் எப்படி வரணும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படி ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் கொடுப்பாரு இல்லையா. ஆனா நம்ம ஒரு க்ஷணமுமே மரணம் இங்கு ஏற்படுகிறது, ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஜனனம் ஏற்படுகிறது இல்லையா. ஆனா பகவான் எப்படி எப்படி செயல்படுறாரு, வித்தவுட் எ செகண்ட் இல்லையா. அதாவது அந்த அளவுக்கு அவருடைய, அதாவது சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரியும். வித்தவுட் எ செகண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள எத்தனையோ ஜீவன்கள் பிறக்கின்றது, எத்தனையோ ஜீவன்கள் மரணிக்கிறது இல்லையா. சோ அப்போ அதனுடைய டெஸ்டினேஷனை வந்து அவர் பார்க்கணும். எப்ப அதிகமா உழைக்கிறது யாரு இந்த இடத்துல, அதிகமா செயல்படுறது யாரு, பகவான் தான் இல்லையா. அவர் எப்பயாவது எனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரா, கிடையவே கிடையாது. நம்ம அவர் டயர்டா இருக்குன்னு நான் இந்த உடலை விட்டு போனா நாம என்ன பண்ணுவோம், நாம சுவாசத்தை விட்டுற வேண்டியதுதான். ஸோ ஹி இஸ் டூயிங் த டயர்லெஸ் ஜாப் உள்ள இல்லையா. நம்மளோடையே இந்த பரமாத்மா இருந்துட்டு நம்ம ஜீவாத்மாவை ஏக்கின்றே இருக்கார். அவர் ஒரு நாள் கூட நம்ம ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மளை விட்டு அகன்றதே கிடையாது இல்லையா. இந்த உடலை விடும்போது கூட அந்த ஜீவனோடையே பகவான் வெளியேறுகிறார். ஓகே, சோ அதனால நம்ம யாருக்கு நன்றிகள் அதிகமா சொல்லணும், யாருக்கு நன்றிகள் அதிகமா சொல்லணும், பகவானுக்கு தான் சொல்லணும் இல்லையா. நம்ம கூடவே இருந்து நம்மளை வந்து வழி நடத்துறது, நீ ஏன் இப்படி அஜ்ஞானத்துல விழுந்திருக்கே அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது வந்து உந்துதலை ஏற்படுத்துறது இல்லையா. நம்முடைய தவறுகளையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசை கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பகவான் தான். ரியலைசேஷன்லாம் வருதுன்னா அது எல்லாமே கடவுளுடைய கருணை தான். ஓகே, பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நாம உணர முடியும் நம்முடைய தவறுகளை. பகவானுடைய, அதாவது நாம இறைவன் மீது பக்தி கொண்டால் இறைவனுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. இறைவனே இல்லை அப்படின்ற நாத்திக தன்மையோட போனோம்னா பகவான் என்ன பண்ணுவார், அவரை ஒண்ணும் பண்ண முடியும். சிவன் உங்களுடைய மனசே அதன் தரப்பில் செல்லவில்லை என்றால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவர் எப்படி வழி நடத்துவார். ஓகே ஓகே, அப்ரூவல் தான், ஓகே, பின்னாடி இதுக்கான விளைவுகளை நீ வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் இல்லையா. அதுல போய் அந்த சங்கடத்துல நீ வந்து உடல், அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இப்ப யார் அதை விதைக்கிறாங்க, நம்ம சங்கடத்துக்கான விதை யார் விதைக்கிறது, இதுல இருந்து நமக்கு தெரியாது, நாம தானே விதைக்கிறோம். அப்ப நம்ம எப்படி கடவுளுக்கு கண் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேச முடியுமா, பேச முடியுமா. இனிமே சொல்லுவோமா அது மாதிரி, ஏன் கடவுள் நம்மளை இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா, சொல்லுவோமா, சொல்லவே முடியாது. பகவான் எப்பவுமே நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படணும்னு நினைச்சதே கிடையாது. அழகா அந்த திரிபாதத்துல இருங்கோ, நீங்கோ எனக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு நீங்க ஆறாம இருங்கோ. அங்க இரவு பகல் கூட கிடையாது, காலமும் கிடையாது, எப்பொழுதுமே தொண்டு நடந்த வண்ணமே இருக்கும் இல்லையா. சோ பகவானுடைய லீலைகள் நடந்த வண்ணமே இருக்கும், நீங்களும் அந்த லீலைகள்ல ஒரு பகுதியா இருக்கலாம். இதுதான் பகவான் விரும்பினார். ஆனா நாம் என்ன பண்ணோம், நான் பகவானை போல் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நாம் வெளிப்படுத்த உடனே ஓகே அப்படியா, சரி ஓகே, நீ இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதையும் அனுபவித்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் பகவான் இங்க வந்தவருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒருத்தரை அடக்குவதற்கு ஒருத்தர் நம்ம டாமினேட் பண்றோமா இல்லையா. குடும்பத்திலயும் சரி, வெளியிலயும் சரி, எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நபருடைய கை ஓங்குகின்றது என்றால் அடுத்தவர்கள் எல்லாருமே கீழே இருப்பாங்க. அந்த நபருடைய அவரை அடக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருந்தா அவரும் அவங்க கிட்ட போய் அடங்கி இருப்பாங்க இல்லையா. இதை பாக்குறோமா இல்லையா. வீட்டுல
வீட்டுல புலி, வெளியில எலி, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? வெளியில போயிட்டு பூனை மாதிரி அதாவது ரொம்ப சைலண்டா இருந்துட்டு வர்றது, வீட்டுக்கு வந்தோடனே சிங்கம் மாதிரி கர்ஜிப்பாங்க சில பேர். பண்றாங்களா இல்லையா? ஏன்னா இல்லையா, அது என்னுடைய பவுண்டரி இல்லையா? நாய் எடுத்துக்கோங்க, சிம்பிளா நாய் எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த தெருவுல இருக்கிற நாய் அடுத்த தெருவுக்கு போவாது. போதா? ஒருவேளை அந்த எல்லைக்கு, அதனுடைய எல்லைக்கு வேறு ஒரு நாய் என்ட்ரி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கத்தி இதனுடைய சகாக்கள் எல்லாம் அழைச்சி அந்த நாயை துரத்தி இன்னொரு பவுண்டரியில கொண்டு போய் விடுற வரலையே விடுதா? பாத்திருக்கீங்கல்ல? நாட் அலோ. அங்க என்ன இருக்கு? ஐ எம் த பர்சன், நான் தான் ஆள்கின்றேன், நான் என்னோட இதுல வந்து யாரும் வரக்கூடாது. சோ இப்ப புரியறதா நமக்கு எங்க இருக்கு அந்த இது? அது எதனால வருது? அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்புனால வரத்தான். ஓகே, சோ இப்ப அந்த அகங்காரத்தை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம்? செயலாற்றுகின்றோம். அந்த செயலால என்ன ஆகுது நமக்கு? நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கட்டுண்ட நிலையில இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுது. ஏன்னா அதனுடைய விளைவான கர்மங்கள், புண்ணியங்களும் இருக்கலாம், பாவங்களும் இருக்கலாம், அதை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம் இந்த இடத்துக்கு வரோம். சோ ஜீவன் தான் வந்து ஆசை கொள்கின்றான், இதை செய்யணும்ன்ற ஆசை வந்து அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு உண்டு. ஆனா இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம் இல்லையா, புத்தி, மன, அதாவது சூக்ஷ்மம் என்ன பண்றது? இந்த ரெண்டுமே, ஸ்தூலமும் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது? புலன்களோட சேர்ந்து அது நம்மள செயல்படுத்தி விடுகிறது. அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். சோ இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. அதனாலதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை எப்பவுமே நாம என்னன்னா, ஒரு க்ஷணம் கூட அவர் வந்து செயலாற்றாமல் இருந்தது கிடையாது. அதனால அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நம்மளை எப்பவுமே ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த பகவானை நாம திரும்பி பார்க்க வேண்டும். அவரிடத்தில் நாம் சரணாகதி அடைய வேண்டும். ஓகே, இந்த சுபாவம் எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுதா? ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா அம்மாவுடைய சுபாவம் வருதுன்னு. சோ சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய வீட்டுலதான் அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும். அப்பாவுடைய சுபாவமும் அம்மாவுடைய சுபாவமும் கலந்த ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனுடைய சூக்ஷ்ம உணர்வு கொண்ட அந்த ஜீவன் தான் அந்த உடல்ல வரும். ஓகே, அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து செயலாக்கும். சோ அப்பதான் அந்த சுபாவத்தை வந்து அப்பாவை போலவே இருக்கான் அவன், அம்மாவை போலவே இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அதெல்லாம் எதனால? சிமிலர் கர்மங்கள் தான். ஓகே, அதனால மீண்டும் வந்து இது அப்பாவும் அம்மாவும் ரஜோசனா, புள்ளையும் ரஜோ குணத்துலதான் வரும். அட்லீஸ்ட் அப்பா சத்துவத்திலயோ அம்மா ரஜோல இருந்தாலும் காம்பினேஷன்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த பிள்ளை வந்து சத்துவத்திலேயோ இல்ல வந்து ரஜோலியோ வந்து மேலோங்கி நிற்பான். திஸ் இஸ் த காம்பினேஷன். நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல படிக்கிறோம்ல, கணக்குல பர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். இவங்க புஷ்ப மாதாஜி இருந்தா அதுக்கு என்ன மாதாஜி சொல்வீங்க தமிழ்ல? பர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு. பெர்முடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் மாதாஜி. என்சிஆர், அதுக்கப்புறம் என்பிஆர் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம்ல நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல. +1 +2 தான் படிச்சிருக்கோம் நம்ம, மோஸ்ட்லி ஹையர் கிரேட்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். அதாவது காம்பினேஷன், ஃபேக்டோரியல் அந்த மாதிரி எல்லாம். ஐ திங்க் ஜானகிராம் பிரபுஜி கையை வருகிறார். ஆப்போசிட் பேட்ச் தான் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. குழந்தைங்க பெரும்பாலும் தாயுடைய ராசிக்கு முன்ன பின்ன, இல்லைன்னா ஃபாதர்ன்றது ரெண்டாவது. மேக்சிமம் அம்மாவுடைய ராசிக்கு முன்ன பின்னதான் இருப்பாங்க. ஒரு சிலருக்கு அம்மா ராசியா வரும், பெரும்பாலும் அம்மா ராசிக்கு முன்ன பின்னதான் வரும். கரெக்ட் தான் பிரபுஜி சொன்னது 100% ரைட். என்னோடது கும்பராசி, என்னுடைய பசங்க 2 பேருமே மகர ராசி தான். ஓகே, சோ மகர ராசியா 2 பேருமே. ஓகே, ஐயோ அது கஷ்டம் மாதாஜி. ஒரு இது வந்தா கூட சந்திராஷ்டமம் வந்தா 2 பேத்துக்கும் ஒண்ணா வரும் மாதாஜி. அதனாலதான் 2 பேரும், அதாவது இந்த 7.5 சனி நடந்தது இல்லையா, இப்ப எனக்கு நடந்து ஏதாவது கடைசி பாதையில இருக்கு. ஓகே, ஆனா அவங்க 2 பேர் 3 பேரு வீட்டுல 7.5. ஒரு 7.5 ஒரு வீடு தாங்காதான். ஓகே, ஒரு 7.5 ஒரு வீடு தாங்காது. ஆனா எங்க வீட்டுல 3 7.5. எங்க பொண்ணு வீட்டுல அவருக்கும் அவங்க டாக்டருக்கும், அதாவது என் பேத்திக்கும் ஒரே இது நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இவளுக்கு ஆரம்பம், அவருக்கு நடுவுல. அதுதான் இந்த மாதிரி போட்டு வாட்டுது மட்டும். அதுதான், அதாவது 7.5 சனி என்பது படிப்பினை.
சனி பகவான் வந்து நமக்கு வந்து படிப்பினை வாழ்க்கையில வந்து பக்தியும் நிறைய படிப்பினையும் நம்ம உணர்தலையும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அதனால வந்து சனி பகவானை நம்ம திட்ட வேணாம். நம்முடைய கர்ம பலன்களை அனுபவித்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் கொடுக்கறது. ஆனா 2018 19ல இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன். 19ல ஸ்டார்ட் ஆகுனதுப்பா அவங்க 2 பேருக்குமே. ஸோ அந்த இது இப்பதான் அவங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. அவங்க 2 பேருக்கும் முடிஞ்சு இப்ப 3ல வந்து நிற்கு. அதனால எனக்கு இப்ப ஆனா எனக்கும் கூட இன்னும் அந்த குழப்பம் இதெல்லாமே ஒன்றும் முடியல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எஸ் வாழ்க்கையில வந்து இந்த சிமிலர் கர்மங்கள் இதெல்லாமே வரும், தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனா இந்த 7.5 வருஷம் என்னுடைய பிரபுக்கு வந்து எந்த விஷயமே அவருக்கு வந்து காதுக்கே போவாது. ஏன்னா அவர் கோவக்காரன்றதுனால நாங்க எதுவுமே சொல்லவே போக மாட்டோம். நாங்களே பேசி உட்காந்து இது இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு எல்லாமே சொல்லி அந்த நிலைமைக்கு, ஏன்னா அவருக்கு டென்ஷன் வச்சு அவருடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து கெடுக்க கூடாதுக்காக அந்த ஒரே ஒரு நல்லெண்ணத்துக்காக சொல்றது கிடையாது. சோ அப்படி அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது. இந்த பசங்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறது, இப்படி இருக்கணும் அப்படி செய்யணும், இந்த தப்பு செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து. ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு அப்பா தான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும். அது வந்து நல்லது. அம்மா வந்து எப்பயுமே சாஃப்ட் இல்லையா, பசங்க வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் அம்மா பேச்சு கேட்பாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அப்பா தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும். ஆனா அவருடைய திருஷ்டிக்கே நம்ம எடுத்துட்டு போலன்னா அவர் எங்கிருந்து அவர் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். ஏன்னா மோர் தென் அவர் நமக்கு மிட்டிகேட் பண்றதை விட அவருக்கு அது எவ்வளவு பாதிப்பு வரும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து சொல்லாமலே சைலண்டா இருந்துறது, அவ்வளவுதான். இப்படி ஆனா இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2020ல இருந்து நான் அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இந்த 2020ல இந்த கிளாஸ் வந்ததே. இந்த கிளாஸ் வந்தப்போ அட்டென்ட் பண்ணேன் நான். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த பாத் இப்ப அதான் இந்த வழியிலே வந்ததுனாலதான் இது எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போக முடிஞ்சது. பகவான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே, குரு பரம்பரா தான் என்னுடைய அனுகிரகமே. ஓகே, சோ பகவத்கீதையும் பாகவதம் கேட்க 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 நாம பக்குவம் அடைவோம். எல்லாருக்குமே இது ஒருத்தருக்கு மட்டும் பகவான் கொடுக்கல, இது எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதனால இதை கேட்க கேட்க நாம என்ன பண்ணுவோம், மனசை ஸ்திரப்படுத்திக்குவோம், மனசை தைரியப்படுத்துவோம். இது இப்படிதான் நடக்கும்ன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். அந்த உணர்தல் எல்லாம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி எத்தனை சங்கடங்கள் வந்தாலும் கூட அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி வந்து நமக்கு வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கலன்னா இந்நேரத்துக்கு நான் கொலாப்ஸ் தான் இருப்பேன்றது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்ததுன்னா அதை ஏத்துக்க கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமே இருக்காது இல்லையா. ஆனா எதிர்பார்ப்புகளே இருக்கக்கூடாதுன்றது வந்து சொல்லி கொடுத்ததுதான் வந்து பகவத்கீதை இல்லையா. எதிர்பார்ப்புகளும் ஏக்கங்களும் இருக்கக்கூடாது. அது எப்பவுமே நம்மள வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்திற்கு எடுத்து போகவே போகாது. அது நாட் ஓன்லி பிசிக்கல், மென்டலி ஆல்சோ நம்ம வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிரும். அதனால மன உறுதியை கொடுத்தது வந்து பகவத்கீதை. ஏன் பகவத்கீதை படிக்கணும்னா ஒவ்வொருத்தருமே உங்க எல்லாருக்கும் கூட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா. எவ்ரிவன் ஹேஸ் எ ஸ்டோரி ஹியர். அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இங்க. ஓகே, இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாரம் தாங்குவீங்களா? கஷ்டம் இல்லையா. மீண்டும் பழையபடியே போய் இல்லையா. நம்மளுக்கு மருந்தே பகவத்கீதை பாகவதம் தான். நம்மளுக்கு மருந்தே பக்தி எல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம். பக்தி என்பது ப்ராசஸ், அதை நம்ம செய்யறது. ஆனா மனதளவுல நாம எவ்வளவு ஸ்டேபிளா இருக்கும், எவ்வளவு உறுதி கொண்டு இருக்கும் இல்லையா. எதையுமே தாங்கக்கூடிய எதையும் நமக்கு அதை வந்து பக்குவப்படுத்திட்டே இருக்கோமா, இதெல்லாம் நம்ம நம்மள பாத்துக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம சின்ன யாராவது நம்மள ஒருத்தர் சொல்லிட்டா கூட என்ன ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு நம்ம வந்து நிப்போம் இல்லையா. அதை வந்து ரைட்டு, நான் வந்து ரைட்டு, நீ சொன்னது தப்பு அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டு வந்த பிறகுதான் வீட்லயே தண்ணி குடிப்பேன் நான் இல்லையா. பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா? இத வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வர்றதுக்கு முன்னாடி பாக்கணும். சோ ஜென்ரலா எங்களுடைய குடும்பத்துல 7-8 ஓரகொத்திக்கு இருக்கோம் நாங்க. அதுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதனா ஒண்ணு ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போன் பண்ணி அவங்கள கேட்கற வரைக்கும் ஒருத்தர் விடவே மாட்டாங்க. அதற்கான விளக்க உரை கொடுத்துட்டு தான் அன்னைக்கு நைட்டே தூங்குவாங்க. ஓகே, சோ இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ. நான் அப்படிதான் இருந்தேன், அததான் நான் ஒத்துக்கணும். இப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கண்டுக்கிறதே கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா அதுதான் சகஜம் அப்பா இல்லையா. இல்லையா, சாதாரண அப்பா சகஜம் அப்பா மாதிரி போயிட வேண்டியதுதான். 5 கும்பராசி. 5 கும்பராசியா உங்க வீட்ல? ஆமா.
ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. ஒரே ராசி வீட்டுல இருந்தா ரொம்ப 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 கஷ்டம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கஷ்டம் மேனேஜ் பண்றது. ஏன்னா ஆனா நல்லது நடக்கும்போது எல்லாமே மல்டிப்ளைடா இருக்கும். ஆனா நம்ம வாழ்க்கை அப்படி கிடையாது இல்ல. ஏற்றத்தாழ்வுகளோட தான், நல்லது கெட்டது சேர்ந்தது தான் நம்ம வாழ்க்கை. அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஹரே அப்படி கிருஷ்ணா இருக்கும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நானே எங்க ஒய்ஃப் 2 பேரும் விருச்சிகம். கேட்ட நட்சத்திரம். அப்போ எப்படி 2 பேருக்கும் வந்தா எப்படி இருக்கும்? 2 பேரும் ஆனந்தமா இருப்பீங்க, இல்ல 2 பேருமே மன வருத்தத்தோட இருப்பீங்க இல்லையா? அதாவது வரக்கூடிய சூழலை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த இது. ஆனா ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வேறுபட்டிருக்கும். அதுல ஏக நட்சத்திரம் வந்துட்டாக்கா நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. வேற வழி ஏக கிடையாது. நட்சத்திரம் செய்யக்கூடாதா மாதாஜி? ஏக ஆமா. நட்சத்திரம் செய்யக்கூடாதா? அதனாலதான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பிரபுஜி வந்து ஏக நட்சத்திரம் தான் நினைக்கிறேன். அவர் எப்பயோ சொன்னார், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? ஆனால் அவன் பரமபுருஷனுடனான தனது உறவை மறந்து விட்ட காரணத்தால் தான் நாம் இந்த ஜட இயற்கைக்கே வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ பகவானே நானும் உங்களை மாதிரியே ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா, ஓகேப்பா போயிட்டு வா, இந்த இடத்துல போய் நீ நல்லா ஆட்சி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வா, திரும்பி வான்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சிருவார் அந்த தந்தையானவர் இல்லையா? சோ இவ்வாறாக பொது உடைமைவாதம், மனித நலப்பற்று, பொதுநல பண்பு போன்ற பலவித சேவை முறைகளை உற்பத்தி செய்து கொள்கின்றான் இல்லையா? சமூக சேவைகள், மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு இல்லையா? ஆனால் ஒருவன் பகவத்கீதையின் கொள்கைகளில் நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் பௌதீக சேவைகளில் ஈடுபடும் பொழுது இயற்கை சுபாவங்களை விட்டு, ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். உங்களை வந்து பொது சேவைகளில் ஈடுபட வேணாம்னு சொல்லல இங்க பிரபுபாதர். ஈடுபடும் பொழுது இயற்கை சுபாவங்கள் இல்லையா, ரஜோ தமஸ் சத்துவம், இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைன்னா இறைநிலை இல்லையா, விட்டு பகவத் சேவையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். அது இல்லையா, பகவத் சேவையாக, அது ஓகே, சேவ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், ஓகே, மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு, மக்களுக்கே நாம நன்மை செய்தாலும் அதை இறை தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அந்த சுபாவம் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய அந்த பலன்களோட நாம வந்து பந்தப்பட மாட்டோம். அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் இருந்தும் நாம வந்து என்ன ஆயிடுவோம், எஸ்கேப் இல்லையா? சோ அதனால இதுவே பகவானின் உபதேசம். ஒருவனின் உண்மையா இயற்கை ஆன்மீகமானது என்பதால் நம் இயற்கையிலேயே நாம வந்து பௌதீகம் கிடையாது. நம்ம ஆத்மா நித்தியமானவன், சனாதனமானவன் இல்லையா? சோ அவனுடைய சுபாவமே வந்து ஆன்மீகமானது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பௌதிக உடல்ல வந்து நம்மள நாமளே திணிக்கப்பட்டிருக்கோம். சோ நம்ம நினைச்சதாலதான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்போம். சோ ஒரு உண்மையானது இயற்கை, ஆனால் கிருஷ்ணனில் செயற்படுவதுதான் அவனுடைய ஆதியான இயற்கை சுபாவம். சோ ஒரிஜினல் சுபாவம் எது, நமது பக்தி கொள்றதுதான். அதை நம்ம மறந்ததால என்ன பண்றோம், இங்க பௌதிக சுபாவங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு பௌதிக செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுகின்றோம். ஒரு மனிதன் முக்கியமாக ஆன்மீகமானவன் என்பதால் அவன் பௌதிக சுபாவங்களில் அடித்து செல்லப்பட்டு விடாமல் ஆன்மீக சுபாவங்களுக்கு ஏற்று நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வது ஒரு மனிதனுடைய கடமை. So it is a duty to understand actually. பக்தி வினோத தாகூரர் என்ன சொல்றார், என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, நீங்கள் பௌதிக சக்தியின் அலைகளால் அடித்து செல்லப்பட்டு பல துக்ககரமான சூழல்களில் துன்புறுகிறீர்கள் இல்லையா? இங்க வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். நாம் வாழணும் என்று வந்து இங்க வந்து பாவ கர்மங்களை எல்லாம் செய்து இங்க வந்து துக்கம் அடையறதுக்கான ஒரு சூழலை வந்து நாம தான் ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? சில சமயங்களில் ஜட இயற்கையின் அலைகளில் நீங்கள் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள், அப்படியே இம்மர்ஸ்ட், வெளியில வரவே முடியாம கஷ்டத்துல வந்து முழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலை தான் சொல்றாங்க. சில சமயங்களில் கடலில் போராடி, அதாவது எதிர்நீச்சல் போடுறது, அதுல இருந்து வெளியே வரணும்ன்றதுக்காக நம்ம வந்து ட்ரை பண்றது, அந்த இடத்துல நான் முயற்சிக்கின்றேன் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா எதிர்நீச்சல் ரொம்ப பலமா தெரியும் நமக்கு. பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் இதை வந்து நான் வெல்ல முடியும் நினைச்சேன்னாக்கா அது நமக்கு சுலபமா முடியும். ஓகே, சோ இந்த இது நாம வந்து கிருஷ்ண நித்தியதாசர்கள் ஆக்சுவலி. ஆனா அதை நம்ம மறக்கும் பொழுது மாயைக்கு நாம் என்ன பண்றோம், செயல்படுகின்றோம். சோ நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தர் தாசனாக தான் இருக்கு. ஒண்ணு மாயைக்கு அடிமை, இல்லைன்னா கிருஷ்ணருடைய அதாவது சர்வெண்ட் இல்லையா, அதாவது பகவானுக்கு தொண்டன் நம்ம. அந்த மாதிரி இச்சுபாவத்தை ஆதியான இயற்கை சுபாவமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இதுவே ஆன்மீக சுபாவம். மாயையினுடைய அலைகளால் அழைக்கழிக்கப்படும் பொழுது நமக்கு இது தெரிய வர்றது இல்லையா, ஏன் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்.
இந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, இதற்கான நிரந்தரமான தீர்வு எது அப்படின்லாம் நம்ம மனசு வந்து தேட ஆரம்பிக்கும். அப்போ தட்டு தருமாறி நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக பாதையை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி ஆர் டேக்கிங் அப் திஸ். இப்போ எல்லாருமே 18 டேஸ்ல வந்து சேர்றாங்க பாருங்க, அது எல்லாமே அப்படிதான். அவங்க எல்லாருமே தட்டு தடுமாறி தான் வந்திருக்கிறதே. அவங்களுக்குள்ளேயுமே எல்லாம் ஒரு கதை இருக்கும். ஓகே, டீச்சர்ஸா இருக்கக்கூடிய நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க எதுக்கு பகவத்கீதை கிளாஸ் வந்தாங்கன்னு. இங்க வந்த பிறகு அவங்க எவ்வளவு புத்துணர்வோடு இருக்காங்கன்னா அப்ப அவங்க கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் அதை. ஓகே, ஜீவ கிருஷ்ணதாச ஹே விஸ்வாச கரேலே ஹார துக்க நாய். அதாவது துக்க நாய் அப்படின்னாக்கா நை, அதாவது இல்லை என்ற அர்த்தம், துக்கம் இல்லை. வெவ்வேறு பெயர்களின் கீழ் மாயைக்கு செய்வதற்கு பதிலாக ஒருவன் வந்து தனது சேவை முழுதுமே வந்து சேவை மனப்பான்மை பரமபுருஷரிடம் வந்து சமர்ப்பிக்கணும். பின்னால் அவனுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். நம்ம பகவான்கிட்ட என்ன வேண்டணும்? அவர் கருணையை வேண்டணும். எதற்கு கருணை வேண்டணும்? அவருக்கு பக்தி பண்றதுல எந்த ஒரு இடையூறு இல்லாம, அதே மாதிரி அந்த பக்தியை வந்து அவர் ரட்சித்து காக்கணும். இது 2 தான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கணுமே. அதை தவிர்த்து நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டியதே இல்லை. இது 2 கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம சுத்தமா செய்துட்டு போகலாம். ஓகே, வேத இலக்கியத்தில் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்குவமான அறிவை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் தனது மனித வாழ்விற்குரிய ஆதியான இயற்கை சுபாவத்தை திரும்புவானாயின் அவனது வாழ்வு வெற்றி அடையும். சோ ஆதியான சுபாவம் என்ன? இயற்கையிலே வந்து ஆன்மீக சுபாவத்தை கொண்டதுதான் இந்த ஜீவாத்மா இல்லையா? அந்த சுபாவத்திற்கு அப்படின்னா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூலத்தையுமே அவன் கொண்டு சென்றான் என்றால் அப்போ அவன் வந்து சுத்த சத்துவ நிலையில வந்து அடைய பெற்றிருப்பான். அப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி என்பது அடைந்தாயிற்று. எப்போ ஒரு ஜீவன் அந்த உண்மையான நிலைக்கு இந்த ஸ்தூலத்தையும் சூக்ஷ்மத்தையும் அவன் கொண்டு செல்லவில்லையோ அப்போ வேறு ஒரு இதே மாதிரியான உடலை ஏற்பதற்கு அவனுடைய இந்த உடல்ல இருந்து கொண்டு அவன் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்மங்களும் முந்தையதுல இருந்த பெண்டிங் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அனுபவிக்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை பகவானுடைய கிருபையால் அவன் வந்து அடைய பெறுகிறான். ஓகே, இதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. ஓகே, 54 வில் see on Monday. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப அழகான டாபிக்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஏன் தப்பு பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து எதற்கு நம்ம இங்க வந்தோம், நம்முடைய கடமை என்ன, நாம் எப்படி ஒரு செயலை வந்து எடுத்துட்டு போகணும், நம்ம ஏன் கோவப்படக்கூடாது, கடவுள் ஏன் நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வந்து அலசி ஆராய முற்படுவோம். ஸோ கடவுள் நம்ம என்னைக்குமே கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம செய்த செயல்களுடைய பலன்களைத்தான் நாம் இங்க அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த வந்து உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தாலே பாதி சிரமம் நமக்கு வந்து குறைஞ்சிடும். மீதம் இருக்கக்கூடியது வந்து நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்மங்களை வந்து நாம எந்த மாதிரி செய்திருக்கோன்றது வந்து அலசி ஆராய்ந்தோம்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுல இருந்து நமக்கு வந்து தெரிய வரும். ஓகே, ஃபைன். पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई थिंक पुदु पुदु